مسلک رضا حق کی ہے صدا حشر تلک جاری رہے فیضان ملت اسلامیہ آج کی رات ایسا نہیں ہوتا ہے، ہم جگتے تو ضرور ہیں اور 10 بجے عشاء کی جماعت قائم کرتے ہیں، عشاء کی نمازیں پڑھتے ہیں، پھر کھانا کھاتے ہیں، اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں، زیادہ سے زیادہ قبرستان چلے جاتے ہیں، قبرستان سے آنے کے بعد اپنے گھروں میں مقفل ہو جاتے ہیں، نرم نرم بستروں پر سو جاتے ہیں۔ ارے نرم نرم بستروں پر سونے والوں، تم خدا کو تلاش کرتے ہو، اللہ تعالیٰ نرم بستروں پر نہیں ملتا ہے۔ اللہ کہاں ملتا ہے؟ اللہ کہاں ملتا ہے؟ اللہ کو یاد کرو گے تو اللہ ملے گا، اللہ اللہ کرو گے تو اللہ ملے گا، اللہ والوں کے قدموں میں بیٹھو گے تو اللہ ملے گا۔ تم پوری رات بستروں پہ کھراٹے لیتے رہو گے یہاں تک کہ تمہاری فجر کی نماز بھی قضا ہو جاتی ہے۔ دل پر ہاتھ رکھ کے بتاؤ، چاہے وہ شب برات کی رات ہو، چاہے وہ لیلۃ القدر کی رات ہو، چاہے وہ شب معراج کی رات ہو، تمام ملت اسلامیہ کے نوجوان ہمارے محترم حضرات رات کو آتے ہیں، عشاء میں اکٹھے ہوتے ہیں، تھوڑی دیر بیان سنتے ہیں، تھوڑی قرآن خوانی ہوتی ہے، فاتحہ خوانی ہوتی ہے، نعت و وعظ کا سلسلہ چلتا ہے، پھر اپنے گھروں میں مقفل ہو جاتے ہیں، فجر کی نماز نہیں پڑھتے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ارے تم فجر کی نماز بھی قضا کر دیے اور رات بھر بستروں پر سوتے بھی رہے۔ ارے عشاء تو روز پڑھتے ہیں، اگر عشاء ہی پڑھنا تھا تو عشاء پڑھ کر صحیح ٹائم سے چلے جاتے۔ کیا ضرورت تھی 10 بجے رات کو جماعت قائم کرنے کی؟ کیا ضرورت تھی اتنی رات کو لوگوں کو پریشان کرنے کی؟ عشاء ہی پڑھنا ہے تو عشاء پڑھ کے گھر چلے جاؤ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، افسوس کی بات ہے، صد افسوس ہے، آج مسلمان ذلیل ہو رہا ہے، رسوا ہو رہا ہے، جگہ جگہ مارا جا رہا ہے، مسلمانوں کا آئین چھینا جا رہا ہے، مسلمانوں کا قانون چھینا جا رہا ہے، مسلمانوں سے کبھی پردہ چھینا جاتا ہے، کبھی نقاب چھینا جاتا ہے، کبھی ہمارا حقوق کو پامال کیا جاتا ہے، کبھی ہمارے قرآن پر شب خون مارا جاتا ہے، کبھی ہمارے عقیدے پہ شب خون مارا جاتا ہے، کبھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا کہتے ہیں پکچریں بنائی جاتی ہیں رنگیلا رسول کے نام سے، اور کہیں مذہب اسلام کو برا کہا جاتا ہے، کبھی قرآن کو برا کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، ایک دور تھا، ایک وقت تھا، ایک زمانہ تھا، اور یہ 1171 1172 کی بات میں بتا رہا ہوں، جب سلطان صلاح الدین ایوبی ایک عظیم جنرل گزرے ہیں، ایک عظیم بادشاہ گزرے ہیں، ایک عظیم حکمراں گزرے ہیں۔ یہ وہ صلاح الدین ایوبی ہیں جنہوں نے فلسطین کو قبضہ کیا ہے، جنہوں نے فلسطین کو فتح کیا ہے۔ سبحان اللہ، ان کے زمانے کی بات ہے، ان کے زمانے میں بڑی بڑی باطل طاقتیں تھیں، ان کے زمانے میں بڑی بڑی باطل قوتیں تھیں۔ عیسائیوں کا بڑا بڑا بادشاہ تھا، ان بادشاہوں میں ریجنالڈ بڑا بڑا بادشاہ گزرا ہے۔ اللہ اکبر، کسی پادری نے کہا تھا، کسی فادر نے کہا تھا، عیسائیوں کا سردار نے کہا تھا، عیسائیوں کے عالم نے کہا تھا، عیسائیوں کا پیشوا نے کہا تھا، عیسائیوں کا سربراہ اعلیٰ نے کہا تھا کہ اے عیسائیوں، جب تم مسلمان پر حملہ کرنا تو سب سے پہلے مسلمانوں کا ٹیمپریچر ناپ لینا، مسلمانوں کی خون کی گرمی کو ناپ لینا۔ اگر اس خون کو ناپنے میں تم کامیاب ہو گئے تو حملہ کر دینا، دیکھنا خون ٹھنڈا ہے تو حملہ کر دینا، اگر وہ جوشیلا ہے ان کے قریب نہ جانا۔ یہ مسلمان بڑی ضدی قوم ہوتی ہے، تمہیں صفِ ہستی سے مٹا دے گی، تمہیں دنیا سے نیست و نابود کر کے رکھ دے گی، یہ دنیا میں سوائے خدا سے کسی کو نہیں ڈرتی۔ اللہ اکبر۔ تو کسی نے پوچھا تھا، اے فادر، وہ ٹیمپریچر ناپنے کا طریقہ کیا ہے؟ مسلمان کو ناپا کیسے جائے؟ مسلمان کے شخصیت کا انداز کیسے لگایا جائے؟ تو اس فادر نے کہا تھا، اس نے کہا تھا، اگر مسلمانوں کا ٹیمپریچر ناپنا ہے تو سب سے پہلے تم کسی دیوانے کو دارو پلا دو، کسی دیوانے کو شراب پلا دو اور چوراہے پہ کھڑا کر دو، انہیں کہو کہ وہ مسلمانوں کے قرآن کی شان میں گستاخی کرے، انہیں کہو کہ وہ محمد رسول اللہ کی شان میں گستاخی کرے، نبیوں کے، وہ مسلمانوں کے نبی کی شان میں گستاخی کرے۔ اگر مسلمانوں نے فوراً منہ توڑ جواب دے دیا تو سمجھ لینا ان کا خون ابھی گرم ہے، ان کا ٹیمپریچر ہائیس ہے، ان سے ٹکراؤ گے
तो चूर चूर हो जाओगे, तबाह बर्बाद हो जाओगे, मौत के घाट उतर जाओगे। अगर जवाब नहीं दिया, उन्होंने अपने नबी की शान में गालियों को बर्दाश्त कर लिया, उन्होंने नबी की शान में गुस्ताखियों को बर्दाश्त कर लिया, कुरान की बेहुरमती को बर्दाश्त कर लिया, तो फिर तो समझ लेना इनका दिल मुर्दा हो चुका है, इनकी खून की गर्मी जा चुकी है, इनका टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल हो चुका है। हमला कर देना, ईसाइयों तुम जीत जाओगे। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, ये 1171 की बात है, 1172 की बात है, 1173 की बात है। ये सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के दौर की कहानी मैं आपको सुना रहा हूँ। अल्लाहु अकबर। आज हमारा भी टेम्परेचर नापा जा रहा है, हमारे खून में कितनी गर्मी है, हमारे पर्दे को, हमारी माओ की इस्मतों को हमसे छीन लिया गया, हमारी बहनों के हिजाब को हमसे छीन लिया गया, हम बैठकर देखते रह गए। अल्लाहु अकबर। हमारा मुस्लिम परस्त अल्लाह के तमाम मुसलमानों के हुकूक में जो आईन आए हैं उन्हें छीना गया, कभी कुरान को बुरा कहा गया, कभी रसूल की शान में कार्टून बनाए गए, हम बर्दाश्त करते रहे। इसकी वजह क्या है? मुसलमानों, तुम्हारा ज़मीर मर गया है, तुम्हारा खून मर गया है, तुम अल्लाह के नाशुक्रे हो गए हो। जो खुदा का नाशुक्रा हो जाता है वो कौमें सलील हो जाती हैं, वो कौमें मारी जाती हैं, वो कौमें सफ़े हस्ती से मिटा दिया जाता है। आज हमारा यही हाल है। खुद कुरान कहता है, उन आयतों का मफहूम है, उन आयतों का तर्जुमा है। खुदा कदीर व जब्बार इरशाद अज़ीम फरमाता है, ए लोगों, जब जब तुम इस्लाम से इन्हिराफ करोगे, जब जब तुम मेरी नाशुक्री करोगे, मेरी मस्जिदों को वीरान करोगे, मेरे कानून को तोड़ोगे, मेरे आईन को तोड़ोगे, मेरे फरमूदात को भुला दोगे, मेरे फरमान को भुला दोगे, मैं तुम पर जालिम हुक्मरां मुसल्लत करूंगा, मैं तुम पर जालिम कुव्वतों को मुसल्लत करूंगा जो तुम्हें चुन चुन के मारेगी, गोलियों का निशाना बनाएगी, बर्छों का निशाना बनाएगी, तीरों का निशाना बनाएगी। आज वही हो रहा है, चुन चुन के मारा जा रहा है। किसे मारा जा रहा है? दाढ़ी वाले को मारा जा रहा है, टोपी वाले को मारा जा रहा है, अमामा पहनने वालों को मारा जा रहा है, मुसलमानों को मारा जा रहा है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, न संभलोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों, न संभलोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों। तुम्हारी दास्तां भी न होगी दास्तानों में, तुम्हारा नाम सफ़े हस्ती से मिटा दिया जाएगा, बातिल कुव्वतें तुम पर गालिब आ जाएंगी। तो वो तरीका क्या है? वो आज लैलतुल कद्र की रात है, आज लैलतुल मुबारका है, आज निस्फ़ शाबानुल मुअज़्ज़म की रात है, बड़ी बाबरकत रात है, बड़ी बासमत रात है। आओ हम तहैया करते हैं, मिलकर खुदा की बारगाह में तौबा का एहतिमाम करेंगे, इस्तिग़फ़ार का एहतिमाम करेंगे, अल्लाह की बारगाह में रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, उनसे अपनी जिंदगी की भीख मांगेंगे। ऐ पाक परवरदिगारा, हम बंदे तो तेरे हैं, पैदा तो तूने किया है, ये मेरा चेहरा ऐ रब तेरे सामने खाक आलूद हो, खाक आलूद हो। अल्लाह के घर में नाक रगड़ रगड़ कर, पेशानियां रगड़ रगड़ कर, रो रो कर, आहोजारी करके अपनी जिंदगी की भीख मांगो और कहो कि अल्लाह, इस्लाम और मुस्लिमीन को अज़मतें अता फरमा, इस्लाम और मुस्लिमीन को इज्जतें अता फरमा, हमारे पासों में कुव्वत हैदरी पैदा फरमा, हमारे सफ़ों के दरमियान, हमारे कौम के दरमियान फिर से तू कोई अय्यूबी को पैदा फरमा, फिर से तू कोई मोहम्मद बिन सलाहुद्दीन अय्यूबी को पैदा फरमा, फिर से तू कोई मोहम्मद बिन कासिम को पैदा फरमा, हमारी सफ़ों के अंदर फिर से तू कोई गरीब नवाज को पैदा फरमा, हमारी सफ़ों के अंदर फिर से तू कोई टीपू सुल्तान को पैदा फरमा, हमारी सफ़ों के अंदर फिर से तू कोई औरंगजेब आलमगीर को पैदा फरमा, जो हमारे दरमियान अदल कायम करेगा। ऐ अल्लाह, तेरी हुकूमतों को नाफिज करेगा, तेरे कुरान के कानून को नाफिज करेगा, पूरी दुनिया मुत्तहिद हो जाएगी, पूरी दुनिया यकजा हो जाएगी, पूरी दुनिया इकट्ठी हो जाएगी। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, लेकिन हम लोगों ने आज सिर्फ अपनी जिंदगी को इतना समझ लिया है, हम पैदा हुए, बेहतरीन घर बनाएंगे, बेहतरीन 4 व्हीलर खरीदेंगे, बेहतरीन गाड़ियां खरीदेंगे, बेहतरीन 2 व्हीलर खरीदेंगे, आलीशान महल बनाएंगे। हमारी जिंदगी का क्या सिर्फ इतना ही मकसद है? हम इसीलिए पैदा किए गए? नहीं नहीं, तुम्हें इसलिए पैदा नहीं किया गया, तुम्हें बेकार पैदा नहीं किया गया। सुम्मा लतुस्अलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, जरूर जरूर तुम्हें उन नेमतों के बारे में सवाल किया जाएगा जिन नेमतों का
تم مزہ چکھتے ہو. تم دنیا میں اللہ کی نعمتیں کھاتے ہو, کبھی انار کی شکل میں, کبھی سیب کی شکل میں, کبھی فروٹ کی شکل میں, کبھی ڈرائی فروٹ کی شکل میں. ایک جانور کا گوشت